باهي. Alors, tout d'abord, نحب نشكركم برشا. نشكر الناس اللي قعدت واللي جات للكينوت نتاعي. Je sais que c'est pas évident, mais c'est pas évident. Fin de journée, je suppose que vous êtes fatigués, mais ça vaut le coup. Je vais parler de savoir-être, أكثر منه savoir-faire, et donc je vais parler des clés du succès. حسب تجربتي البيرسونيل, mais aussi حسب un auteur, coach en lequel j'ai une grande confiance. Alors, اسمي مريم. أنا هوني كما قلت pour partager des principes d'action, des choses اللي أنا جربتهم اللي نفعوني واللي je vous les recommande. Bien sûr, أنا باش نحكي على قصة حياتي أكثر منها قصة نجاحي, على خاطر أنا نمن اللي كل واحد فيكم اليوم توا في الوقت هذايا قاعد يكتب في قصة حياته, وإذا كان هو ركز على روحه وفهم غيالمون نجاحه فين يولي يكتب في قصة نجاحه. دونك أنا كي الناس كل ملي عمري 16-18 بديت نتسائل عن النجاح. بديت نقول ساعة أولا زعما باش ننجح ولا لا, ومن بعد إذا كان باش ننجح كيفاش باش يكون نجاحي. دونك السؤالات هذوما الكل خليوني نخمم ونفركس. سألت أمي وبابا, قالوا لي النجاحات هي الدبلوم, هي الباك, هي الماتريز, هي الدكتوراه. كنت تحب نجاح كبير وهذاك اش صار. دونك لي ديبلوم دان. وبالنسبه لي انا مازلت مفركسه على النجاح. قالوا لي النجاح بالدبلومات هذوما الكل بلاش راجل واولاد راهو ماهوش نجاح. وهذاك اش عملت, راجل واولاد, دونك دان دوزيام بوان. وبعد قالوا لي ريت هذا الكل كان ما عندكش كرهبه ودار ماهوش نجاح. دونك كرهبه ودار, سورتو الدار, دان troisième point. بعد لي رياليزاسيون هذوما الكل خممت وقعدت وحسيت روحي باقي فما حاجه ناقصه. اصل النجاحات هذه الكل ما كانتش تمثل نجاحات بالنسبه ليا, هما دي رياليزاسيون. اي دونك بديت نخمم ونشوف ونقيس ونفركز على الحاجه اللي غيالمون كان باش نعملها باش نحس روحي نجحت. وهكاك لقيت ما باسيون اللي هي la formation et le coaching. Et donc depuis, je suis à la tête d'une boîte de consulting, de formation et de coaching, MLM Academy. Donc بعد هذايا الكل وفي نفس الفترة متاع التساؤلات هذايا, ما نعرفش si c'est un hasard ou j'ai provoqué cet hasard, en tout cas حضرت في formation. الفورماسيون والا بون اكثر برشا من فورماسيون على خاطرها بدلت لي حياتي. بدلتني en tant que مرأة, بدلتني en tant que mère, بدلتني en tant que enseignante, بدلتني على جميع الأصعدة. الفورماسيون هذيا elle est inspirée des travaux d'un grand auteur, coach, Monsieur Stephen Covey. C'est un Américain. Il est, comme je l'ai dit, auteur, homme d'affaires, conférencier, coach, et il a beaucoup marqué les 20 dernières années en termes de développement personnel et collectif. Covey كتب كتاب un best-seller تباع 40 مليون نسخة منه أكثر même, où il a été traduit en 38 langues pour vous dire combien c'est impactant. الكتاب نتاعو اسمه Les 7 habitudes de la réussite. Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. معناتها les 7 habitudes de l'efficacité. Donc, كما قلت, il a été traduit à 38 langues. والحاجة الهائلة في المايند سيت ولا في الخدمة متاع كوفي أنه il va vraiment يلخص مفاتيح النجاح. دونك كما احنا نقولوا بلغتنا زبدة الزبدة, حاجات اللي لازمة باش تنجح. Donc, يقول زيدا كوفي, nos habitudes forgent notre succès tout comme notre échec. Donc, يعطي قيمة كبيرة les habitudes. وكوفي عنده الحق, على خاطر les habitudes نتاعنا يمثلوا 40 à 50% de ce que nous faisons tous les jours. واللي أخطر من هذاك, اللي les habitudes, ce sont des choses qu'on fait وإحنا en mode de pilotage automatique, من غير ما نخمو. Alors,
كوفي عنده فكر معين، عنده فلسفه معينه تقول اللي نو كومبورتمون هما عباره على ايسبرغ كما تشوفوا هوني. À la base de l'iceberg, d'une manière inconsciente, il y a nos paradigmes. شنو هما les paradigmes؟ Ce sont الافكار، المعتقدات، التصورات المرجعيه اللي احنا عندنا في مخنا d'une manière inconsciente واللي يتكونوا en fonction de notre vécu, de notre éducation, de ce qu'on a vécu toute notre vie. Donc les paradigmes هذوما باش يولدوا مواقف، des attitudes. Les attitudes باش يعطيو des comportements et les comportements qui يتعاودوا يوليو يتعاودوا d'une manière inconsciente et donc ça devient des habitudes. ناخذ un exemple. كان انا نخمم مثلا علموني نخمم اللي الناس الكل خايبين ولا لا ماجوريتي، باش يولي عندي موقف من الناس باش نولي جابده روحي، باش يولي كومبورتمون ماذا بيا ما نمشيش للناس، ماذا بيا ما نتعرفش على ناس جدد، وكي تتعاود تولي اون ابيتود. والابيتود كما قلت à 50% c'est nos caractères et nos caractères sont notre destinée. Donc vous voyez que les paradigmes vont toucher directement les habitudes. Et donc pour Covey, si vous voulez changer une habitude et passer à une habitude de succès, vous agissez à la base de l'iceberg et vous changez le paradigme. Si vous souhaitiez faire le paradigme, vous allez pouvoir intégrer l'habitude. Donc, comment on va procéder pour chaque habitude? Le principe, voilà, le paradigme, et les première habitude. شكون منكم يخمم اللي الوضعيه اللي هو فيها في الدقيقه هذه هي à cause des parents, de البلاد, de الدوله, de système et des conditions. Bravo, réellement, hein? Très bien. Je vois que pas mal d'entre vous déjà عندهم الفكره هذيا اللي بالنسبه لكوفي غلطه. Alors, Covey يقول première habitude être proactif. Pour être proactif استباقي العكس نتاعها réactif يرد الفعل. يلزمك تكون في مخك le paradigme suivant: je suis libre de choisir et responsable de mes choix. Je suis responsable de ce que je suis aujourd'hui. ومش هكاك برك. أنا المسؤول الوحيد على وضعيتي في الدقيقة هذه. Je sais que ce n'est pas évident à intégrer. Et donc, le réactif, c'est celui qui va réagir en fonction de la situation à laquelle je suis confrontée. Et le proactif, c'est celui qui va se préparer à plusieurs scénarios et il va toujours agir avec une longueur d'avance. Donc ça, c'est le proactif. Et pour Covey, cette première habitude est la plus importante pour atteindre efficacement les succès. Alors, êtes-vous plutôt réactif ou proactif? Deuxième habitude. Pour parler de la deuxième habitude, je vais d'abord vous raconter une expérience. التجربة هذه تعملت على deux groupes. Un groupe de malades cancéreux, un groupe de malades témoins, un groupe de témoins. Donc des personnes qui n'ont pas de cancer, qui ne sont pas malades. Chamlou, une molécule de chimiothérapie. عطاوها للgroupe de malades cancéreux pour la tester. Le même tube, la même couleur, le même aspect, أما ما فيش la molécule de chimio. وعطاوها للgroupe témoin qui eux par contre, ils croient avoir pris de la chimiothérapie. Après un mois, les deux groupes ont perdu leurs cheveux. Donc, la pensée mentale précède et même commande le physique. Donc, l'expérience des deux groupes et le principe qui va déterminer la deuxième habitude, c'est que la création mentale, elle précède la création physique. معناتها المنتال ينجم يغلب الفيزيك ساعات. Les témoins pensaient avoir pris de la chimio, et ben ils ont perdu leurs cheveux, alors que hum خذوا ما برك. Vous voyez? Donc Covey nous dit qu'il faut avoir, cette deuxième habitude, il faut avoir
en tête mon but final. علاش؟ خاطر la pensée mentale, si je visualise mon but final بالكدا, je vais pouvoir tout faire pour arriver à mon but. Donc, c'est pour la deuxième habitude. La troisième habitude, donner la priorité aux priorités. Donner la priorité aux priorités, c'est prioriser. Alors, شكون فيكم ديما عنده حاجات يعملهم في آخر دقيقة؟ ديما عنده حاجات مزروبين. genre مثلا l'examen. ديما جاي. Donc, ça c'est un problème de priorisation et donc il faut donner la priorité aux priorités. Le principe qui va étayer cette habitude, c'est que les choses les plus importantes ne doivent jamais être à la merci de celles qui importent peu. الأهم من المهم. وكوفي يعطينا un outil très efficace et sympathique, c'est la matrice d'Eisenhower du 34e président des États-Unis. Il était un militaire et il a conçu cette matrice et ça lui a permis de gagner la guerre. Et donc cette matrice a été depuis démocratisée, donc l'abid تستعملها pour prioriser les tâches. Donc il y a deux axes. Un axe فيه l'urgence اللي لازم يتعمل توا توا وun axe فيه l'importance, les حاجات qui sont importants par rapport à votre but final toujours. Donc عندكم 4 cadrans. Le 1 c'est les tâches importantes mais non urgentes. Elles sont importantes pour atteindre mon but, mais ce n'est pas très urgent en termes de délai. Et 2, les tâches importantes et urgentes à traiter en priorité. Et 3, les tâches non importantes et non urgentes. Ou 4, les tâches non importantes mais urgentes. À votre avis, صاحبنا البروactif اللي حكينا عليه في l'habitude 1 فينا cadran موجود. Le proactif الاستباقي اللي ديما عنده une longueur d'avance. Il va être في un cadran 1, 2, 3, 4. 1. Vous êtes tous d'accord? 2. فما شكون قال 1 وفما شكون قال 2. Donc, le 1, c'est les tâches importantes et non urgentes. Le 2, c'est les tâches importantes et urgentes. Donc, le proactif, il va être fait le cadran 1. علاش? Il ne traite pas des urgences, lui. Il est toujours à l'aise. ديما قاري حسابه. ديما عنده une longueur d'avance. ما يخليش l'urgent يغلب l'important. Alors que le réactif, اللي حكينا عليه قبيليكا, il va être toujours في الكادرون 2. احنا نسميوها مود بومبيي. نهار كامل هو يجري. لأنه خارج. Donc ça c'est pour l'habitude 3. Donc c'est une matrice que vous pouvez utiliser pour classer vos tâches, pour les prioriser. Et c'est l'habitude 3 pour atteindre la réussite. Mais une fois on a intégré, on a compris et on a été convaincu des 3 premières habitudes, où Covey nous dit une chose très importante, اللي أروع حاجة في الإنسان هي libre arbitre. هي اللي احنا on a toujours le choix. عندكم الاختيار تاخو ولا ما تاخوش. Donc une fois on a décidé d'intégrer 3 premières, on aura réalisé des victoires privées. توا باش نمشيو vers les victoires collectives. وقبليك في البانيل يحكيوا على cette innovation qui doit être collective, partager les résultats et partager les ressources. Donc on va aller vers les autres. Et première habitude du gagnant, de la personne qui réussit, en allant vers les autres, c'est d'avoir cette pensée gagnant-gagnant, win-win. Et donc c'est comme ça qu'on peut créer des relations saines. La pensée gagnant-gagnant, les aime un paradigme, un principe. Les ressources ne manquent pas, il y en a assez pour tous. Et si on le met en commun pour le win-win, on va pouvoir tous gagner. Et mieux que la victoire privée, il y a la victoire collective. Est-ce que vous pensez que l'autre est une menace? Ça se discute. Jamais. Donc, l'autre est une menace, c'est vraiment à l'encontre de Aqliyat al-Wafra et du relationnel win-win. Alors,
كان نقول لكم quelqu'un qui pense à l'intérêt personnel ديما يخمم في l'intérêt نتاعو. Est-ce que c'est du win-win? Non. Donc c'est de win-lose. Je garde tout pour moi pour être le meilleur. كل شيء نخليه عندي. أنا أحسن واحد في العالم. كيف c'est le win-lose. Je partage mes connaissances. Là, je commence à être dans le win-win. La vie est un champ de compétition et de concurrence que le meilleur gagne. Win-lose. Il croit en l'esprit d'abondance, on l'a dit, c'est le win-win. Et il fait confiance, c'est le win-win. La vie est une opportunité de coopération plutôt qu'un champ de compétition. C'est le win-win. وهذا اللي حاجتنا بيه pour les victoires collectives. Donc l'habitude 4, penser gagnant-gagnant. L'habitude 5, toujours dans les victoires collectives et la relation avec l'autre, comprendre d'abord, ensuite chercher à être compris. هنايا فما un principe qui est indispensable, c'est le principe de la communication empathique et de l'écoute empathique. Pour communiquer d'une manière empathique, il faut d'abord qu'on écoute d'une manière empathique. Donc, savoir écouter dans l'intention de comprendre et non de répondre, toute la différence est là. Donc, ça, c'est vraiment l'habitude 5, qui est comprendre au lieu de juger. L'habitude 6, vivre en synergie. Si je suis dans le win-win et si je suis dans la compréhension au lieu de jugement, je ne vais pas avoir de problème à installer la synergie. Et Covey nous le dit, dans la synergie, 1 plus 1 égale 3. Pourquoi? Parce que dans la synergie, ce qui se passe, c'est qu'il y a une valorisation des différences et en même temps une consolidation des forces et la compensation des faiblesses. Si je suis dans un rapport de synergie avec vous, monsieur, nos forces vont se consolider et nos faiblesses vont se compenser. Donc ma faiblesse n'est pas la vôtre, votre faiblesse n'est pas la mienne et on va pouvoir aller dans une relation synergique. Dans la synergie, 1 plus 1 égale 3. واحد من عندي واحد من عندك واحد من la complémentarité et la créativité supplémentaire qui va s'installer grâce à cette relation de confiance et de win-win. La 7e est, on va dire, l'habitude transverse qui va vraiment être omniprésente, c'est aiguiser la scie, c'est-à-dire se renouveler. Se renouveler, mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir que le principe qui va avec cette habitude, c'est qu'on doit s'améliorer, être tous les jours une version meilleure de nous, de celle d'hier. Alors, le renouvellement pour Covey, pour qu'il soit efficace, il doit se faire sur les 4 dimensions, c'est-à-dire al-ab'ad al-arba'a. علاش؟ على خاطر الإنسان في متكون من 4 أبعاد: physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Spirituel, لمن استطاع إليه سبيلا. Dima, ça reste une dimension assez profonde. Donc le physique, على خاطر في الآخر tout est physique. أنا كان ما رقدتش مليح ولا ما كليتش مليح, je ne peux pas aller vers les autres composantes. L'émotionnel, on est aussi des êtres émotionnels. Donc, la composante émotionnelle est tout aussi importante. Intellectuel, إذا كان l'émotionnel ou le physique مريقلين, je peux accéder à l'intellectuel. Et donc, je lis un livre, je fais une formation, j'assiste à un séminaire, à une conférence. Et si les 3 composantes sont vraiment très bien nourries, là, on peut accéder à la spiritualité. Et donc, l'amélioration continue, c'est l'habitude 7 chez Covey. Et c'est vraiment l'habitude qui va être transverse et qui va accompagner votre évolution sur votre parcours de vie. Après avoir vu tout ça, donc la question que je vous pose, pensez-vous que vous êtes réellement bien préparé à la vraie réussite? Oui, non? Très bien. Et donc, en tout cas, sachez que se préparer à la réussite, c'est, à mon avis, faire le diagnostic par rapport à ces 7 habitudes, se voir où on est par rapport à chaque habitude et essayer d'évoluer en étant tous les jours une version meilleure de nous que celle d'hier. Voilà. Merci beaucoup.